नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुतनिदाता ये तो परम सुंदर ज्ञानोदन ज्ञान नौ भूतला दसमों भूत अंत कोने और अंत कोने के बाद ये वक्त फिर युगों में हरियंतना नामे हरियंतन स्वरूप क्यों से क्यों वर्ण नामे है और बाकी तीर्थों बाबा जिन मार्ग ने इस प्रकार तीर्थ कहा, लोग सागर नदियों को तीर्थ मानकर स्नान करके पवित्र होना चाहते हैं। शरीर का बाह्य मल इनसे कुछ उतरता करूं, शरीर के भीतर का धातु अंतर मैल इनसे उतरता नहीं। शरीर में अंतर में धातु मैल नहीं उतरे तो मुझे राज देते क्या तो प्रेम कहते ऊपर नो मेल उतरे पर अंदर नो मेल शरीर में अंदर नो मेल न उतरे। ज्ञानावरण आदि कर्म और अज्ञान आदि भाव कर्म को मोह आत्मा के अंतर मलाए उनसे कुछ भी उतरते नहीं। नदी में नाय गंगा क्षेत्रों कहीं राजवीर तो जता नहीं उनका शरीर नो मेल अंदर नो जतो नहीं राजवीर क्या दी जाए। हिंसा आदि से पाप कर मोल लगता है जो स्नान करवाती पानी ना जीव मरे। इसमें सागर नदी आदि का तीर्थ मानना भ्रम है। जिससे तीरे सो तीर्थ है। जब आत्मा પોતાના સ્વભાવની શ્રદ્ધા જ્ઞાનની શાંતિ ચારિત્ર એનાથી કરે એ વ્યક્તિ ચારિત્રિક તીર્થ છે। ભગવાન આત્મા પોતાના સ્વરૂપની શ્રદ્ધા જ્ઞાન રમણતા દ્વારા બહુસાગરથી કરે એ તીર્થ કહેવામાં આવે છે। બહારના તીર્થો વ્યવહાર पर्यंतનું તો નામે ક્ષણે સંદવે ભાવે સગુણ પ્રજાયા સૌગુણ આગતિ સંપત્તિને ભાવા ભવંતી અરંત જેનું નામ અરિહંત ત્યાં હું વાવું જેવું કામ એકનું નામ નિશ્ચિત નહીં બીજા નિશ્ચિત છે એ અહીં આપના બીજી રીતે વિચાર થાય। દ્રવ્ય ने भाव ये चार भाव पदार्थ है ये अनंत को बतलाते हैं। पर्यंत ने बतावे सगुण करिया अनंत ने गुण ने करिया सही पर्यंत ना गुणों ने एनी करिया सही सौना सवन અરિહંત ત્યાંથી આવે અને ત્યાં જાય આગળથી સંપર્યા સંબંધમાં કહેશે ને કે કૃષ્લાની શું ખેતી જીવાનંદની શું ખેતી કૃષ્લાની શું આવ્યા એમ ન હોય એમ બતાવવા માંગે। શંકર તો હોય એ તો સ્વર્ગ નરકથી આવે पर्यंत જે થાય કે સ્વર્ગમાંથી આવે ને તો નરકમાંથી આવે। क्या
તીર્થંકર નરકમાંથી આવે, નરકમાંથી આવે રાજા નરકમાં છે ને અત્યારે નીકળ તીર્થંકર સ્વર્ગ નરક માંથી આવે પણ મનુષ્ય મરીને મનુષ્ય આવે એમ ન હોય એમ કે પેલા દેવાનંદાની પૂંખે હતા બાકી પછી જ્યાંથી ફેરીને આવ્યા ત્રિપલાની પૂંખે એ નથી એમ બતાવે છે સમજાવું કાંઈ છે ને સ્વર્ગમાંથી આવીને આવ્યા પેલા આવ્યા દેવાનંદા બ્રાહ્મણીની પૂંખે બાકી રાત રહ્યા ઇન્દ્ર આવીને ઇસ્લામી પૂંખે મૂક્યા ઘરને મૂક્યા ઇન્દ્ર મૂક્યા એ મોટો ફેરફાર આપતો હતો ની વાતો એ વાત તો શાંતિ આપે આ તો જૈન ધર્મ ગુજરાત કોણ બાજુ ગાંધી છે ગાંધી સમજાવું કાંઈ ધર્મથી જેવી જીવી છે ઓરિયન્ટને ઓળખાઈ ગયું છે સમજ શ્વેતાંબરમાં આખો ઓરિયન્ટનું સ્વરૂપ જ ફેરવી નથી એ માટે આ વાત કરે છે શ્રવણ છે ને શબ્દ શ્રવણ મનુષ્યમાંથી ફેરીને મનુષ્યમાં આવે એમ ન હોય તો સ્વર્ગ ને નરકમાંથી જ આવે તમે સ્વરૂપ આખું ફેરફાર કરી નાખો તેરામાં એવા ખોટા વાત તેરો એટલે ખોટી વાત બધી કુંકુના ખોલા શ્રવણ આગતિ સમજ્યા એ અનંતને બતાવે છે તો આવા અરહંત શબ્દ છે યદ્યપી સામાન્ય પુસ્તક કેવું જ્ઞાની લેવાય કેવું જ્ઞાની ને તીર્થંકર બધા અર્યંતમાં આવી જાય પણ સબહી અરંતી તો હૈ यहाँ तीर्थंकर पद की प्रधानता स्वतंत्र કેવું જ્ઞાની હોય છે એની આ વાત નથી કારણ કે કેવું જ્ઞાની થવાના હોય એ તો પછી કોઈ મનુષ્યમાંથી આવ્યા હોય કે પશુમાંથી આવ્યા હોય મનુષ્ય થઈ નથી એ પણ કેવું જ્ઞાન પામે પણ આ તો તીર્થંકરની વાત છે તીર્થંકર મનુષ્યમાંથી મનુષ્ય ન થાય પશુમાંથી તીર્થંકર ન થાય એ વાત સિદ્ધ કરવા અર્યંતનું સ્વરૂપ ખાસ જેવું ભગવાનનું કહેલું છે એ વર્ણન છે नामादि से बदला ना चाहता है लोक व्यवहार में नाम आदि की प्रवृत्ति है या लोक व्यवहार ना था क्या निक्षेप जो जिन वस्तु का नाम हो वैसा गुण न हो नाम निक्षेप के आई नहीं ले नाम निक्षेप के नहीं चाहिए धनलक्ष्मी क्या नाम फलाम हो पाई नाम ये आई नहीं ले आ तो गुण वाव नाम लेना है जिस उसका जैसा आकार हो ये आकारनी काश पाषाणी मूर्ति लाकडानी पत्थर मूर्ति बनाकर संकल्प करे स्थापना यही नहीं ले स्थापना जो भगवान की मूर्ति है ये निक्षेप है स्थापना निक्षेप है भगवान ये व्यवहार की प्रवृत्ति में
નિશ્ચયમાં એ વાત આવી સમજાણું કાંઈ जिस वस्तु की पहली अवस्था हो उसी की आगे की अवस्था प्रदान करते है इधर पहली अवस्था हो ने પછી કે છે बालक हो ने શેઠ કહે आगे की अवस्था प्रदान करती है तो उधर कहते हैं चार निक्षेपની વાત છે व्यवहारની વાતની અંદર वर्तमान में अवस्था हो उसको भाव कहते हैं ऐसे चार निक्षेप की प्रवृत्ति है इसका कथन शास्त्र में लोगों को समझाने के लिए किया है ये बात नहीं कही निक्षेप विधान द्वारा नाम स्थापना द्रव्य को भाव न समझे केम समझाયું છે એમાં ચાર નિક્ષેપ में शास्त्र में कि नाम को नाम समझे स्थापना को स्थापना समझे द्रव्य को द्रव्य समझे भाव को भाव समझे अन्न को अन्न समझे अन्न था तो व्यभिचार नाम का दुख आता है इसे दूर करने के लिए लोगों को यथार्थ समझाने के लिए शास्त्र में कथन है चार निक्षेप में नाम निक्षेप में द्रव्य न આવી જાય द्रव्य में भाव न આવી જાય भाव में गुण में स्थापना न આવે चार भिन्नता बतावा लोगों में चार स्थापना व्यवहार है किंतु यहाँ ऐसा निक्षेप का कथन नहीं करना हाँ एम नहीं हाँ तो आखिर गुण से वर्णन करवाना निश्चय नहीं की प्रधानता से कथन है तो जैसा अनंत का नाम है वैसा ही गुण सहित नाम जानना अरहंत નું નામ છે ગુણ સહિત નામ જાણો એક નું અરિહંત કહેવાય તો નામ દુશ્મને મારે એને અરિહંત કહેવાય બારમાં મારે નહીં એકલું નામ આપે તો અરહંત કહેવાય એ નહીં आए तो अरहंत નું नाम जैसा गुण है सहित नाम जानना अपना जैसी उसकी देश है मूर्ति ये लेनी हाथ अपना व्यवहार में जाए वही स्थापना जैसा उसका द्रव्य है वस्तु आत्मा वैसा द्रव्य जानना और जैसा उसका भाव है वैसा ही भाव जानना इस प्रकार कथन आगे करते हैं प्रथम नाम को प्रदान करके लो अरिहंत નું નામ થી ગુણ નિષ્પન્ન છે એવા ગુણ નિષ્પન્નના નામને અરિહંત કહેવામાં ગણસાણા અનંત માણી મોખો નખત કમ બંધે નિરૂપમ ગુણ મારુઢો અરહંતો એસો જીવન આચારને અરિહંત આવા હોય જેને દર્શન ને જ્ઞાન તો અનંત છે જેની દર્શન ને જ્ઞાની પર્યાય અનંત છે અનંત ને જાણે ને દેખે છે એવા હરિહંત જેને દંશન ને જ્ઞાન હારી ભેવું નથી બીજામાં કહેશે ને એમાં ભાઈ દર્શન ને જ્ઞાન વારા પડતું હોય એને સામે આવા અનંત છે એક સમયમાં ભગવાનને દેખવું ને જાણવું એક સમયમાં અનંત છે પહેલે સમય દેખે ને બીજે સમય જાણે જ્ઞાન દર્શન વિનાનો એમ બહુ સેવા છે નાખે ભાઈ સામનો રહે જૈન દર્શનમાંથી ભ્રષ્ટ થઈને નીકળ્યા ઘણો ફેરફાર કર્યો બહુ આપણી વાત સાચી રૂઢિગતમાં માનનારાના આ બધું આપણું લાગે હે સુધરેલા મને કઈ હજી બહુ પીડા ન હોય અને
જે જમીનમાં જો સુધરે નહીં તો બહુ પીડા ન હોય એમાં અને નવું સાંભળવાનું પણ જૂના માણસ થઈ ગયા હોય જો અમારો ધર્મ ખોટો થઈ એમ કે બાકી આખું કર્મ સત્ય ગુજરાત પરમાત્મા એ કહ્યું પર્યંતનું સ્વરૂપ એને તો જાણવું જ છે. હા 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 ભગવાન તો અનંત દર્શન જ્ઞાન સહિત છે એમ કે એક સમયમાં આવે એ તો અંત આવી ગયો જ્ઞાનનો એક સમય બીજો સમય દર્શન નથી જ્ઞાન એમ આવે છે ચિત્રોમાં બધી કલ્પના જેવી વાત સંતોષાય બંધાય નહીં સત્યની વાત એવી પ્રકાશ થઈ ગઈ કંદુભાઈ તમારે ક્યાં એમાં ત્યાં પીડ્યા તો ઓલા મેં પીડ્યા નથી આવ્યું તરા આવ્યું પછી બાજુ પોતે નિર્ભય કેમ છે મંદિરમાં રહે ગણતરી પોતે લાખોપતિ માણસ 15 પગાર કમાતી પ્લેન થોડી નોકરી 15 માસિક પગાર નિવૃત્તિ હતું વાંચન શ્રવણ મળે હતો હમણાં કાંઈ આને કરતા હતા ને આ તો વાંચી કઈ વિતરાગ છે કે મારે છે સમજાણું કાંઈ અનંત જ્ઞાન ને અનંત જેને દર્શન છે સર્વજ્ઞ હરિહંસ તો એને કહીએ આ ચેતનની પ્રધાન કર્યા કે એક જ સેકન્ડના અસંગ ભાગમાં જેને અનંતું જ્ઞાન ને અનંતું દર્શન એક સમય અદભુત જેની શક્તિ દર્શનમાં સામાન્યપણે દેખે ભેદ પાડ્યા વિના અને જ્ઞાનમાં ભેદ પાડીને એક સમયની પર્યાય ગુણ દેવાની એવી એની પર્યાયની અદભુતતા છે એને હરિહંત કહેવામાં આવે છે. નમો હરિહંતાણની હજી ખબર ન મળે નમો હરિહંતાણ નમો સિદ્ધાંત નાખી દાદા घाती कर्म के नाश से सब ज्ञेय पदार्थ को देखना जानता है नहीं सब ज्ञेय पर जाने देखे ये अनंत नान्य नक्षत्र હવે આવશે सब જ્ઞાન દર્શન મુક્તિ લીધું છે જ્ઞાન ઘાતી કર્મનો નાશ થઈ ગયો પોતાને ખુલી ગયું સબ જ્ઞેય પદાર્થો પ્રાણીકાળમાં જ્ઞેયો એટલે જ્ઞાનમાં જણાયેલી ચીજ દ્રવ્ય ગુણને પર્યાય બધાને એક સમયમાં ભગવાન જાણે દેખે છે. આવી અર્યંતની પર્યાય આવડી મહા સામર્થવાળી એવું આત્મા એને અર્યંત કહીએ છે. अष्टकर्मों का बंध न होने से मुक्त है मोख हो और नक्षत्र बंधेगा आठे कर्म बंध नाश करो ये तो हरिहंस एक अपेक्षा है आठे कर्म नो नाश કહેવામાં આવે છે. ચાર તો નાશ જ છે અને ચાર નાશ થવાને લાયક થઈ જાય અને એને બંધ છે નહીં એ અપેક્ષા આઠ કર્મનો નાશ કહેવામાં આવે. સત્વની અપેક્ષા ઉદયની અપેક્ષા ન લેના ધર્મના ઉદય અને સત્તા પડી છે એ ન લેવું
केवल के आठवें कर्म का मन नहीं जो बंध नहीं बंध नहीं मैं आठवें कर्म की ठीक कहते हैं यदि सातावेदी का आश्रव भाव मात्र बंध सिद्धांत में कहा है सातावेदी एक समय ना रखो केवल के करने पर आवे कहूँ तथापि स्थिति अनुराग बंध नहीं स्थिति नहीं एक समय है अबंध तुल है ये अपेक्षा है अबंध तुल माहिती आचरण नाश एम है इस प्रकार आत्मविक कर्म के अभाव की अपेक्षा भाव मोक्ष बता जो पर्यंत में भाव मोक्ष है आनंद आनंद अनंत ज्ञान आनंद अनंत वीर्य पूर्ण प्रगट देखा सभी જે જીવનને મોક્ષ સાધક છે એને આ અર્યંત એને ઓળખવા પડતું છે બરોબર હા હા સમજાણું કાંઈ પ્રભુ આ થોડી કર્મ के भाग के पीछे भाव मुक्त उपमा रहित गुणों से आरूढ़ है निरूपम गुणों में आरूढ़ होता हा हा જેના ગુણની ઉપમા શું કહેવાય જેના એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક ગણાય એવી પર્યાયની ઉપમા શું કહેવાય એવા દર્શન એવા આનંદ એની સ્વચ્છતા પ્રભુતા અનંત ગુણો પૂર્ણ થયેલી વિકસિત થઈ ગયા છે પર્યંતને અનંત ગુણોની રાશિ શક્તિરૂપ ધ્રુવરૂપ હતી ये वर्तमान पर्याय रूप विकसित पूर्ण पर्याय प्रगट થઈ ગયું એને અરિહંત કહેવામાં કમળ જેમ લાખ પાંખડીનું હોય ખીલીને ખીલે દેખાય એમ આખી ખીલી શક્તિ ખીલેલી છે વર્ણવાય છે ને શક્તિ એવી અનંતી શક્તિમાં પિંડ ધ્રુવ હતો એમાંથી બધી વ્યક્તિ શક્તિમાંથી વ્યક્તિ પૂરણ પ્રગટ થઈ ગઈ બરાબર વ્યક્તિ એટલે એક વ્યક્તિએ જીવ એમ નહીં ત્યાં વ્યક્તિ એટલે પ્રગટતા પીપળમાં ચોસઠ પોળી શિખા શક્તિ રૂપે છે પીપળમાં ગાણો લીંડી પીપળ પ્રગટ થાય છે વ્યક્તિ કહેવાય પ્રગટ ભગવાનના આત્માના અંદર શક્તિ રૂપે અનંત શક્તિઓ હતી એની વ્યક્તિ રૂપે પ્રગટ રૂપે દેખા અનંતી પ્રગટ થઈ ગઈ એક અરિહંતને જાણે તો એ આત્માને જાણે નથી હા હા જો જાણી અરંતમ ગુણ દ્રવ ગુણને પર્યાય પર્યંતને જાણે તું જાણી અપાણ આત્માને મેળવે આનું દ્રવ ગુણ આવવાનું પર્યાય આવડી મારામાં છે એની પર્યાયનું વલણ દ્રવ ઉપર કરીને જન્મ દર્શન પામીને પૂરણ સાધન કરીને કેવું નાખવાનું માર્ગ એવો માર્ગ છે ઘરના આલંબન વિજ્ઞાનો અને વસ્તુનું આલંબન વાળો પોતાની નિજ વસ્તુનું આલંબન એવા ભગવાનને ઉપમા રહિત ગુણો से आरूढ़ है કઈ છે જેની ગુણ શબ્દ અહીં પર્યાય છે જેની પર્યાય પૂરણ પ્રગટ થઈ છે એવા ગુણોનું સમૂહમાં જેની આરૂઢતા થઈ છે એને અર્યંત કહીએ બરોબર इस प्रकार गुण समस्त में कहीं भी नहीं आवा गुण सदमस्त में कोई भी हो इसलिए जिसमें उपमा रहित गुण है इस प्रकार रंग होता है आने अरियंत कहवा
કેવળ નામ માત્ર નથી, ઉત્તરાયણ નહીં કહેते નામ માત્ર એમ तो ઘણા નામ આપે इस प्रकार मनुष्य सही तो उसको नाम हरण पहले आगे फिर कहते हैं जर वाही जमन रण चौगई जमन सपुन अंतूर्ण दोष कंगी ओ नाम चरण को આના અર્થમાં અગ્રાસમાં અર્થ કર્યો છે ને વ્યાધિ મોર મુક્ત દીધો ગુરુ મુક્ત ઘાયલ બનાવી અર્થમાં પડી દીધું જરા વ્યાધિ છે ને એ વ્યાધિ છે એ શાંતિમાં શબ્દ પડ્યો છે બંને અર્થમાં શરીર બનાવે એમાં છે પાર છે ને હવે શત્રુ શરીર હોય ને રોગ હોય ને ફલાણું હોય કુમંત્રિતમાં આવે છે ઘણી રીતે માન હતા અર્યંત્રને રોગ હોય જ નહીં જાણો મહા સાતા બાંધે છે સાતા ઘણી ચોરી ગઈ છે એને રોગ થાય કામ છે ને 6 મહિના સુધી એને રોગ થયો ભગવાનને અતિસાર લોહીખંડ ઝાડો 6 મહિના રહ્યો ગુસાવે નાખી લેતા સમોષણમાં ભગવાનનું નામ ઉઠો સમજાણું કાંઈ 6 મહિના ભગવાનને પણ રોગ રહ્યો એ વાત સાચી છે નહીં એમ કે છે ઘણી વાતોમાંથી માર્ગના જુદા છે અર્યંતનો માર્ગ આખો જુદો છે દુનિયાની આ રીતે જીવ થયો નથી ગમે તે શબ્દ પડ્યો ગયો છે તો પડ્યો કેમ લાગે ભગવાનનો રોગ હોય એમાં મુશ્કેલી પડે પણ લખાય પણ લખે અર્યંતને જરા ન હોય એ એનું શરીર જીર્ણ ન થાય કરોડ વર્ષ રહે કરોડ પૂર્વ રહે તો પણ શરીર જીર્ણ ન થાય મહાપુરુષ પ્રકૃતિ લઈને આવ્યા છે ને અને પ્રકૃતિ થાય કર્મ ઉદારી શરીર તો પહેલેથી હોય જન્મે ત્યારથી ઘર પણ એને વાવે જ નહીં એવી એની શરીરની દશા હોય છે વ્યાધિ હોય નહીં એને અને બુઢાપા હોય જરા કે બુઢાપા જરા ની એક કે બુઢાપા વ્યાધિ રોગ ન હોય અર્યંત ને કાંઈ સપ્ટેમ્બરમાં ભગવતીના 15નું સતતમાં આવે છે ગુસાવે નક્કી સમયના રોગ રહ્યો દવા લેવા સાધુ ગયા દવા લાવ્યા રોગ મટી ગયો દવા કરતી વસ્તુ બધી કલ્પિત છે વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર એને કહ્યો માર્ગ અને એનું સ્વરૂપ એ દિગંબર ધર્મમાં છે એ સત્ય છે બરોબર સમજાનું કાંઈ એને રોગ ન હોય ભગવાન શરીરને રોગ ન હોય આત્માનો રોગ તો ક્યાં છે રોગ ન હોય રોગ જન્મ ન હોય એને દેહ છૂટ્યા પછી એને જન્મ ન હોય એને ભગવાનને પછી મરણીય ન હોય મરણ તો એને કહીએ કે જન્મ પાછો જન્મ લે તો મરણ થઈ જાય એ તો મોક્ષ જવાના એમ તો દેહ છૂટે મોક્ષ પરમાત્મા પદ શુદ્ધ પદ નમો શુદ્ધામ લોકોને ક્યાં નવરાશ ક્યાં સંસારના પાપ આડી
રવણું ઓલું હા 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 ભગવાન કેવા હતા ને કોણ હતા જાણવાની અત્યારે વાદા હતો ખરા એનો પક્ષ થયો થઈ ગયો એને મરણ ન હોય અયંતને મરણ નહીં દેહ ન છૂટે પણ દેહ છૂટે એ મરણ ક્યાં છે એવું જ્ઞાન થઈ છે પદમાં કહેવાનું જન્મ થાય એને મરણ કહેવાય મરીને જન્મે એને મરણ કહેવાય હા 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 તરતભાઈ ઉડી ગયા અંદર શું કહે ક્યારે મળ્યા ને ખબર ન પડે હા હા 11 વાગ્યા સુધી વાતો કરતા હતા કરોડપતિ માનો છોકરાઓ કરોડપતિ ગઈ બે થઈને મૂડી નો આમ પડ્યા એ વખતે હા કેમ છે કોઈ આનું જમાનું હા સરસીભાઈ હતા આપણા ભગવાન શહેરમાં રામજીભાઈના મિત્ર બધા પ્રમુખ હતા વધવાના છોકરાઓ બે કરોડો રૂપિયા છોકરા પાસે મૂડી જાણતો નથી રૂપિયા જાણતો છે હોય છે હા 11 વાગ્યા સુધી વાતો કરતા છૂટા પછી 2 વાગ્યા સુધી વાગ્યા એક બાજુ રામનારી કામ વાગ્યા કઈ હવે આવો કાંઈ છોકરો આપી દે મુંબઈ પૈસા આપી દે પૈસાને ઘેરી જાઉં તો ક્યાં એના કંઈક ખેતર મળે નાઈને બધું સાવ ચારો ગતિઓ મેં ગમન ભગવાને ન હોય પૂર્ણ પાપ ભગવાને ન હોય પૂર્ણા પૂર્ણ છે એ ગણતરીમાં ગણાય दोषों से उत्पन्न करने वाला कर्म का नाश कर देगा અને પુનથી કર્મ બંધા એ પણ નથી એમ કે કેવળ જ્ઞાનમય અનંત હોવા તો છે ને જ્ઞાનમયમ ચ અનંતો એકનું જ્ઞાન મૂર્તિ કરવું થઈ ગયા જેવો એનો સ્વભાવ ભગવાન આત્માનું જ્ઞાનમય છે એવી દશા જ્ઞાનમય થઈ એને અહીં અરિહંત કહેવામાં આવે તેની ગાથામાં તો ગુણો કે સદભાવ तेरी गाथा में तो गुणों के सद्भाव से हरिम नाम कहा आ गाथा में दोस्तों के अभाव से हरिम नाम दिया ऐसी बात अस्सी नास्ती भगवान ने राग न हो द्वेष न हो यंत्र ने कोई पर द्वेष न हो મદ ન હોય અભિમાન ન હોય મોહ ન હોય અરતિ દિલગીરી ન હોય ચિંતા ન હોય ભય ન હોય નિંદ્રા ન હોય નિંદ્રા કે લક્ષણો નાશ જાગ્રત
વિષાદ ખેદ વિષાદ ન હોય, દિલગીરી આદિ ખેદ ન હોય, વિસ્મય ન હોય, અને વિસ્મય ન હોય. વિસ્મય હોય ત્રણ ચાર ત્રિલોક જાણે એને વિસ્મય કહેવાય. હા હા આવા અર્યંતના ગુણોને ઓળખીને અર્યંતનું જણાય. બરોબર. એ અર્યંત આવા હોય એમ જાણે એ આત્મા આવો થઈ શકે છે એમ એની અર્યંતની શ્રદ્ધા એટલે આત્માની શ્રદ્ધા થાય. બરોબર. ઓર અર્યંત ને એ છે ને ક્ષુધા ન હોય. ભગવાને ક્ષુધા લાગી, દવા લઈ આવ્યા, દવા ખાધી, બધા ખુશી થયા. ત્યારે સંયોગ પાતા 15મા શતકમાં બધું કલ્પિત બનાવેલું છે. મોટો સંપ્રદાય વસ્તુ કઈ ખબર રહી નહીં. ત્યાંથી આ માર્ગ જુદા પડ્યા એની ખબર ન મળે. હા હા તીર્થંકરના શરીરને ક્ષુધા ન હોય કેવો લખ્યો, તૃષા ન હોય ને, પાણી પીવાનું ન હોય ને. બરોબર. જન્મ નહીં, જરા નહીં, મરણ નહીં. અઘાતીની વાત છે. જાતિ ના હતા દુઃખ. મરણ ન હોય, રોગ અને સ્વેદ એ સ્વેદ પરચવો. ભગવાનના શરીરમાં પરચવો ન હોય. એ 7 દોષ અઘાતી કર્મ કે ઉદ્દેશ હોતા है. 11 હાથ 18 દોષ રહિત અર્યંત હોય. આ કયા એ 18 દોષ રહિત હોય એ કહે છે ખરા 18 પણ બીજા સુધા થતા રોગ એ ન આવે. હા હા આવી વાત જેની છે બહુ. उद्घाटीकरण दोषों को उत्पन्न करने वालों पाप प्रकृतियों को उदय का आनंद को अभाव है. राजवेशादी दोषों का घातीकरण के बाद अभाव है. यहाँ कोई पूछे कि अरंत को मरण का, तो मरण ने पुण्य का अभाव कहा तो मोक्ष में होता है. मरण तो अरंत के है. ભગવાનનો દેહ છૂટી જાય છે, મરણ છે એમ પ્રશ્ન કરતી. पुण्य पक्ष का उदय पाया जाता है. पुण्य पक्ष उदय है हमने, इसका अभाव कहते हैं. यहाँ मरण होकर फिर संसार में जन्मो इस प्रकार का मन के अपेक्षा मरीने जन्मे એને અહીં મરણ કહેવામાં આવે. મરણ નથી મોક્ષ કરાશે. મરણ અનંત કે નહીં એમ પુણ્યપક્ષના ઉદય પાપૃતિ કે સાપેક્ષ કરે. પુણ્યપક્ષનો ઉદય પાપૃતિ સાપેક્ષ હોય એને પુણ્ય ઉદય કા અભાવ જાણના. આને તો પાપ પ્રકૃતિ છે નહીં, માટે પુણ્યનો અભાવ કહેવામાં આવે. બંધ અપેક્ષા પુણ્ય બંધ નહીં. એક સમયનું બંધ છે ને વ્યાપારી બંધ ગયો તેથી અનુભાગ વિના આ બનતું હે. અનુભાગ બંધ વિશેષ નહીં સમજવું તો કર્મ પર્યાય તો છે. પર્યાય છે તો અનુભાગ છે. સમયમાં કર્મ નામ કર્યું ને સમયની ગણતરીમાં ગણાવ્યું. કર્મ પર્યાય છે ને, કર્મ પર્યાય થઈ કેવી છે. અનુભાગ એ સમયમાં છે પણ વસ્તુ નથી. સમયની સ્થિતિ નહીં, અનુભાગ તીવ્ર નહીં. કર્મ પણ રચું કર્મના એમાં તો અનુભાગ આવ્યા કર્મ પગને નહીં. આ પરમાણુ હતા અને કર્મ પણ પંડમાં એમાં ફેર પડ્યો ને કઈ ફરકમાં એમ ગણતરીમાં ગણવામાં આવતો. એ સમય વસ્તુની સ્થિતિ નહીં પડતી.
अठाता का अचल मन बिल्कुल लो। त्रिवेदिनी का उदय भी सिद्धांत में कहा है। त्रिवेणी के अठाता रहने का उदय भी तीसरा प्रश्न, उसकी प्रवृत्ति कैसे है? ये अठाता ना अचल मन बिल्कुल मन अनुभव उदय है। એવો ઉદય ન હોય શરીરમાં રોગ આવે એને મોટા દરિયાના પાણીમાં જેમ એક રાખની ચપટી નાખે જરી ક્યાંય ગણાય નહીં એમાં સાતાનો ઉદય રજકું થોડો આવે એની ગણતરી ગણાય જેનું સ્ફટિક જેવું તો શરીર પરમ ઉદારી શરીર ભગવાનનું હોય, જેના શરીરમાં જુએ તો હાથ બહુ દેખાય વામન નો જોડે એવા ને રૂપ કેવા સાતાના અતિ તીવ્ર અનુભવ ઉદય છે। साताનો બહુ અનંત મનો ઉદય છે બરોબર। उसके वक्त है साता कुछ बायका करने में समझ नहीं। साताનો ઉદય અનંત ગુણો છે ને इसलिए એના વચ્ચે બાહ્ય પદાર્થમાં કાર્ય કરવામાં સમજ નહીં, શરીરમાં રોગ આવે ને એવું હોય નહીં। सुख समुदय लेकर खिल जाता है, संकल्प होकर सतर हो जाता है। बेवा सुख समुदय में खड़ी जाए अथवा बदली में खड़ी जाए सतर हो जाता है। छाता पलटी छाता पिया इस प्रकार जानना। तो हरियंत ने ओळखावेगा तो हरियंत केवा होय बरोबर इस प्रकार अनंत तत्व सहित हरियंत भगवान तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद अनंत भोग एवं अनंत तत्व सहित सर्वदोष रहित गुण सहित दोष रहित है। दक्षिणा की करी सर्वज्ञ वितराग हो उसको नाम से हरिम कहते हैं। એને નામથી હરિમ કહેવાય। એના નામ સેવામાં ગુણ હોય તો નામ હરિમ કહેવાય એમ કે સવર્ણો જાતિ રહીતને રહીતને રોગ રહીતને શરીરમાં જરાનો હોય તો રોગ કેવો બધો ફેરફાર વાળા બંધાઈ ગયા। 2000 વર્ષ પહેલા પ્રથમ નીકળ્યા દિગંબરમાંથી અને એનાથી થાનું કરતા માણા નીકળ્યા 500 વર્ષ બે નંબર વિતરાગ માર્ગ દિગંબર ધર્મ અનાદિ મહાવીરમાં ચાલે છે તીર્થંકરનો એવો અનાદિ માર્ગ એ જ હતો। ભગવાન પછી 6 વર્ષે સપ્ટેમ્બર નીકળ્યા નથી 12 વર્ષના દુખાવામાં પણ લોકોને પતો ન મળે એટલે જે કંઈ માની મનાવી માની હમણાં નીકળ્યા 500 મૂર્તિ મૂર્ખાથી ભારત અનાદિ સનાતન વિતરાગનું તો દિગંબર ધર્મ છે બરોબર। એને જૈન ધર્મ અને જૈન દર્શન છે કામ બાત બરોબર કરું સત્ય હૈ। આવા અર્યંતને અર્યંત કહેવા બીજી રીતે અર્યંતને કહે છે અર્યંતને જાણતા નથી અર્યંતના ભક્તિ થઈ શકતા નથી। બહુ
સ્થાપના નહીં, આ વ્યવહાર સ્થાપના બધાની નીચે સ્થાપના. ગુણ ખાણ મગણી વૃદ્ધિ પાણ જીવ ખાણી આવણ પંચજી વણિયવા અરહ પુરુષ. ગુણસ્થાન માર્ગના સ્થાન. ગુણસ્થાન 13મું હોય એમને ભગવાનનું સજુ કેવું છે ને. માર્ગના સ્થાન ઉતારવું ઉતારવું પાછળ નામ એટલું છે. 33 માર્ગ નામ છે ઉતારવું તમારે. એમ કેમ કહેવા માંગતા કે રંત છે 13મે ગુણસ્થાન છે. શરીર રહિત થઈ ગયા છે એમ નથી. શરીર સહિત હોવા છતાં કેવળ જ્ઞાન ને કેવળ દર્શન નિરૂપ અવસ્થા છે એમ બતાવું. બરોબર. શરીર સહિત હોવા છતાં જેને કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શન પૂર્ણ છે અને શરીર હોવા છતાં જેને સુધા કરતા રોગ નથી એમ છે. એને હરિહંત કહેવામાં આવે. જેથી જીવન મહાવીરની આજ્ઞા રજનીશ બોલે છે ને 18 આરબીએમ લો એમ કે આરબી ચેતનના લો મહાવીરની આજ્ઞા ભાઈ એને મહાવીરની તમે હા હા ગુજરાત પરમેશ્વર ભારતી ગીતા યજ્ઞ પર સ્થાપિત કે મહાવીરની રાણી ગીતા હા તો હરિહંત પરમેશ્વર 13મે ગુણસ્થાનમાં બિરાજમાન હોય એને પૂર્ણ વિચાર હોય. પૂર્ણ લઈને થોડું લઈને લગભગ પૂર્ણ થઈને એવું એમ છે. પૂર્ણ શ્રી કૃષ્ણ મહાવીર એ બધા પૂર્ણ લઈને જન્મેલા એ આ બધા ખુલાસો કરો. પૂર્ણ થયું નથી પૂર્ણ તો આ થયું છે. પૂર્ણ થાય ને જન્મ હોય નહીં. જાતિની સ્મરણની વાત આવી છે રજૂ કેટલા બહુ બની 800 વર્ષ ધોબીના રહ્યું જતે જતે 800 વર્ષ નામ હતું બહુ જનું સૂર્ય આ ભવો હતો મહાવીર સૂર્ય આ હતા કરવામાં આ હતા જતે જતે તમારી આ બધું ઘણું થઈ ગયું મોએ પડે અહીં તો 13મે ગુણસ્થાનના 14 ગુણ છે. ગુણસ્થાન એટલે મેળી કરવાના જેમ પગથિયાં હોય છે ને એમ ધર્મના 14 પગથિયાં છે. એમાં 13મે પગથિયાં કેવું જ્ઞાન હોય એ દશા હોય છે. 13મી નથી થઈ જાય. હા વાણી હોય છે ઉપદેશ હોય છે એમ કે 13મું ગુણસ્થાન વિતરાગ કેવું જ્ઞાન હોવા છતાં વાણી હોય વિહાર હોય
દેહની ક્રિયા જળની ક્રિયા જળથી થાય, વાણીને કારણે થાય. પરમાત્મા બિરાજે છે મારી શરીરની સંગત બરોબર તેરને ગુણતા નથી નથી. સહયોગી કેવડી હોય અરહંતો જો અને જોગ સહિત હોય એને એને ગુણસ્થાને હોય કેવડી આનંદાદ હોય છતાં જોગ હોય સંપન્ન વાણી નીકળે શરીર વિહાર થાય. છતાં સર્વજ્ઞ ને સર્વદર્શી વિતરાગ હોય. સહયોગી કેવડી હોય અનંતો જોગવાળા કેવડીથી અરિંદ હોય. વ્યાકરણ વાળાને પૂછવું થયું 80 સાલમાં વ્યાકરણ થયું સંજોગી કેવડી નો અર્થ કહો. સંજોગી કેવડી સંજોગી કેવડી સંજોગી કેવડી નો અર્થ કહો એમ નથી આવી શકતું. સંજોગી કેવડી સંજોગી નો હોય સંજોગી કેવડી હોય જોગ સહિત કેવડી હોય. મીનું ન હોય એને માટે એની વાત છે. ભાષા અમને કીધું ભાવ આપો તો ભાવ સમજાય ને ભાષાનો અર્થ આવડે. ભાવ સમજાવીને ભાષાનો અર્થ કરવા જાય ત્યારે હું કાંઈ થઈ ગયું. 2 પ્રશ્ન કરે કર્મ ગુણવા કે બાદ કરવા કે કેવું કરવાનું 10 થઈ હતી 10 ને 8 1000 ગુણવા તો કે કામ કરો ભાવ સમજે એનું કામ ભાવ સમજે એ અર્થ કરી શકે. સહયોગી કેવડી જો જોગ વાળા કેવડી એટલે કેવળ જ્ઞાની પરમાત્મા હરિયમ છે પણ જેને હજી મન વચ્ચે કયા જોગ છે વિહાર છે ભાષા છે. સૌથી અતિશય ગુણા યોગની પ્રવૃત્તિ થઈ કેવડિયા થઈ સહયોગી કેવડી એમ છે. ઉનકે ચોથી અતિશય હોય છે. જાય ત્યાં સુખાવ રોગ મટી જાય સુખાવ મટી જાય બરાબર. ચોત્રી અતિશય દેવીના કેવડાવે અમે પણ ભગવાન છે અર્જુન છે પૂર્ણ થઈ બીજાના રોગ મટી જાય પોતાના રોગ થાય. એ બધી વાત ચોત્રી અતિશય ગુણા છે ને એટલે ચોત્રીસય અતિશય હોય છે અને 66 પડિહાર 8 અને પ્રતિહાર હોય છે. પ્રતિહાર દિવસ ગુણસ્થાન દ્વારા સ્થાપના આરંભ છે. આ દ્વારા અર્યંતની સ્થાપના ઓળખવી. અર્યંતમાં આવવું હોય એમ જાણવું એ સ્થાપના સ્થાપન કરીને ઓળખવું આવી છે.
यहाँ चौथी यति से नाग प्रत्यार कहने सको समोशरण में विराजमान ठीक समोशरण भगवान नो हो धर्म सभा इंद्रो आगे नहीं जाने बार सभा बने हाँ हाँ आई तो फिर भगवान आवे बाहर मुक्त पृथ्वी से लौटूं कर बगीचा में पृथ्वी चला रजा भाई वन पावी न उतरे खोल कर कौन बदलने से देवालय पृथ्वी चला पट ऊपर आई भगवान दे रही भगवान डरे नहीं आज्ञा को अपनी देव हो ही नहीं वो तो आवे थे सवारे आवे तो मरी गया बोले क्या हवे जी गया वो भगवान નું સ્વરૂપ છે જ નહીં માનવ એવો જ હતો મુખ્યમંત્રી બધા ઘણા બેટા અમારી પાસે બહુ મત ભગવાનજી બધા તમારા પુસ્તમાં કારણ છે હા અમારા ભાગ્ય એટલે કે એને ખબર તો રાખી નહીં કે આખું આવું તો પગલું બંધેલું કેમ કે એમાં હાથું લાગ્યું નહીં હાથું કંઈ બીજું લાગ્યું કરતું લોકોને પરખું કઠણ કહેવાય વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર એમણે જે હરિયંતનું સ્વરૂપ કર્યું એનું બધું ફેરફાર કર્યું હતો પોતાના શાસ્ત્રોમાં નવા બનાવી ફેરફાર કર્યો એને માટે આ ભગવાન ગુરુસંગાચાર વર્ણવે છે બહુ જ પાવું સાચું જ્ઞાન છે આવા હરિયંતો સમોષણમાં બિરાજમાન વિહાર કરતે હરિયમ લીધા વિહાર કરે ધૂમમાં હશે ને શાંતિ विहार और सहयोग कहने से विहार को प्रवृत्ति और वचन की प्रवृत्ति सिद्ध होती है सहयोग कहने से विहार की प्रवृत्ति અને વચનની પ્રવૃત્તિ વાણી હોય છે ભગવાન केवड़ी कहने से केवल ज्ञान द्वारा सब तत्वों का जानना सिद्ध होता है चौथी शक्ति का आप बता रहे चौथे व्यक्ति श्रृंगार में जन्म की प्रकट होने वाला दस मलमूत्र नो अभाव એ તીર્થંકર જન્મે ત્યારથી મળમૂત્રનો અભાવ એને પાણી પીવે આર કરે પણ પેશાબની ઝાડા ન હોય એવા તો જન્મ તો શરીર મળમૂત્રનો અભાવ હોય પરસેવનો અભાવ જન્મથી એને પરસેવો ન થાય માણસને પરસેવો થઈ જાય ને એની હાલે ચાલે પસીનો ન હોય હા હા શરીર દાબલો જુદી જતો દેવડીનું શરીર હજી આ તીર્થંકરનો જન્મ ધોળ રુધિર લોહી ધોળું હોય ભગવાનનું જન્મે ત્યાંથી હો તીર્થંકરનો જન્મ ત્યાંથી લોહી ધોળું કારણ કે હરિયમ થાય ત્યારે રોગ થાય લોહી જાય બહુ સમતુલ સંસ્થાન હોય શરીરનો આકાર બહુ સરસ વધરનારા સનો હાડકાની મજબૂતાઈ કરવાનું બને
સુંદર રૂપ હોય જન્મથી, સુગંધ શરીર હોય, શરીરમાં સુગંધ મારે જન્મથી, શુભ લક્ષણ, બધા લક્ષણો શરીરમાં શુભ હોય અને આનંદ બહુ હોય, આનંદ બહુ શરીરનો જન્મથી આનંદ બહુ. મધુર વચન, મીઠા અમૃત જેવા વચન હોય જન્મથી શંકર અરિહંત એને અરિહંતની સ્થાપના કહેવામાં આવે.